हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा वाक्य विचार कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। फास्ट बांधी बा जनाथिले मथा जेमिति सुंदर दिसे कही जनाथिले कथा सेमिति सुंदर लगे। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाए। मनर भाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द आमे व्यवहार करूँ। पुणी शब्द को खंजा खंजी करी कथबार्ता करूँ। यह फल रे कहिबा बा भाव प्रकाश करवा सहज हुए। वर्तमान देखा जाऊ करे देछि अरुण काली वक्तव्य संपूर्ण नुहे। गछरे चढ़ी एथिरे मध्य वक्तव्य संपूर्ण नुहे। गरे आंब तोली थिला एथिरे मध्य वक्तव्य संपूर्ण नुहे। तो ये तीनटा सब्जेक्ट क ख ग को मिसेले अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला वक्तव्य संपूर्ण। यह मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुअछि। यह को वाक्य कहुजिबो। एही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला एही पद गुड़िक वाक्यर गोटिए गोटिए एकक एकाठी मिसी छंती। तेणु अरुण काली इत्यादि गोटिए गोटिए पद। प्रश्न तू खाइछु तू आउ खाइछु दुईटी पद। उत्तर हाँ हाँ गोटिए पद। डेफिनेशन एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। गोटिए शुद्ध वाक्य रे योग्यता करे हला बालकटी उडुअछि बालक उडी पारे ना। छेली गीत गाउछि छेली गीत गाइबाकू योग्य नुहे। गछटी पानी रे जलीगला पानी गछकू जाली पारे नाही। नेक्स्ट तेणु तेणु उताहृत वाक्य गुड़िक निम्न क्रम रे पढ़िबाकू हेबो। क रे हला बालकटी दौड़ुछि। ख रे हला सबिता गीत गाउछि। ग रे हला गछटी निआरे पड़ीगला। तो डेफिनेशन वाक्य रे व्यवहार करा जायथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। आकांक्षा नेक्स्ट क मदन सहित वाक्यटी संपूर्ण नुहे। यह अन्य किछि कथा को अपेक्षा करुअछि। ख रे मध्य सेमिति रविवार दिन चपला वाक्य अन्य किछि पद को अपेक्षा करुछु तेणु पूर्ण नुहे। आकांक्षा रे आमर देछि निम्न क्रम रे वाक्य दुईटी पूर्णता अजणाई पारे यथा अणा जाई पारे यथा क रे हला मदन सहित तांको बापा आसीबे। रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव। तो आकांक्षा काहे कहुजे डेफिनेशन वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाकू आकांक्षा कहा जाए। नेक्स्ट आसक्ति आसक्ति होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तप सिद्ध। नेक्स्ट खरे उभये ए मिसी छवि और बंधना आंकिछंती रचना। प्रदत्त वाक्य दुईटी रे कर्ता क्रिया थिले मध्य प्रकृत अर्थ बुझा पड़ू नाही। उभय वाक्य रे पद गुड़िक जहा परे जीए रहिबा आवश्यक सही परी होई नाही। पद गुड़िक सजाई लेखागली वाक्य दुईटी हेबो। क रे हला गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले। आ ख रे हला चंदना और बंधना उभय मिसी एक छवि आंकिछंती। तो आसक्ति कहा कहुए डेफिनेशन वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य हेउछि आसक्ति। एहा द्वारा कहा परे क्यों पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव रे प्रकाश करियो ताहा बुझाए। आसक्ति को मध्य पद विन्यास कहा जाए। नेक्स्ट वाक्यांश हरिहरंक कथा शुणी माँ। ख रे हला घंटा बाजिला अथच पिला माने। उदाहृत वाक्यद्वय संपूर्ण नुहे। एगुड़ी को संपूर्ण करिबा पाई अन्य केतोटी पदर आवश्यकता अछि यथा क रे हरिहरंक कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले। 2 घंटा बाजिला अथच पिला माने श्रेणी को आसिले नाही।
ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶର ଡେଫିନେସନ୍: ବାକ୍ୟର ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ: ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଖରେ ହେଲା କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଠାରେ ହେଲା କରେ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଖରେ ହେଲା କିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍: ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ: ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସାର୍ଥକ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କରେ ହେଲା ବାଲକଟି ଆକାଶକୁ। ଖରେ ହେଲା ବାଲକଟି ଆକାଶକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଳିଥିଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣଟି ଚାରୋଟି ପଦ ମିଶି ରହିଛି। ଚାରୋଟି ଯାକ ପଦ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଏକ ସାର୍ଥକ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, 2 ନମ୍ବର, ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟରେ କି କି ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଯଥା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି। 3ରେ, ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ପ୍ରକାଶ କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ଭାବଗତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ଟଙ୍କ ତିମି ମାଛଟାକୁ ଗିଳିଦେଲା, ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଟଙ୍କକୁ ତିମି ମାଛ ଗିଳିଦେଲା, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯଥାର୍ଥରେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, 4 ନମ୍ବର, ଆସକ୍ତି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ କେଉଁ ପରେ ବସି ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଯଥା, କରେ ହେଲା ଗୌତମ ତପସ୍ସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହୋଇ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମାତ୍ର ବିନ୍ୟାସ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ଆସକ୍ତି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଗୌତମ ତପସ୍ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ବିନ୍ୟାସ ଘଟିଛି। ଆସକ୍ତି ଗୁଣରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, 5, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେହି ଗୁଣକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, 6 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂହତିମୂଳକ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଧାଡ଼ି କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ, ତାପରେ ଧାଡ଼ି କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏହି 3ଗୋଟି ବାକ୍ୟାଂଶ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। 7, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥାଏ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ ଜିତିବେ, ଏ ଉଭୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅତି କମରେ ଓଡ଼ିଆରେ କର୍ତ୍ତାଗତ ପ୍ଲସ୍ କର୍ମଗତ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟାଗତ ରହିଥାଏ। କ୍ରିୟାଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଥା ମୁଁ ଜାଣେ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଜାଣେ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ସବୁ ପଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଅଂଶଟି କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ଏହି ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଅଛି ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଏକାଧିକ ପଦର ସଂହତି ବା ମିଳନକୁ ବୁଝାଏ। ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅର୍ଥ ବୋଧନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମଦନ ସହିତ। ଏଠାରେ ମଦନ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ପଦକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଯଥା ମଦନ ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲି ଏହି ପଦ ସଂହତି ମିଶିବା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସୁତରାଂ ପଦ ସହିତ ପଦ ମିଶିଲେ ବାକ୍ୟ ହୁଏନି। ପଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ତାପରେ ଏକ ପଦ ଏପରି ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମିଳିତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟଟି ହୁଏ। ସୁତରାଂ ପଦ ସହିତ ପଦର ଆକାଂକ୍ଷିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ପଦବିନ୍ୟାସ। କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ଭଲ ଭାବେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା କୌଶଳ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। 1. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା, କରିଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଓ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହେ। ନେକ୍ସଟ 2. ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗାଇଲେ କ୍ରିୟା, ଗୀତ କର୍ମ, ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ନେକ୍ସଟ 3. ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ। 5. ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। 6. ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ
ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ଜମିଦାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। 7. ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର। ଏହା କେବଳ ଅସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। 9. ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 10. ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। 11. ପ୍ରଥମ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନ-ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ ଓ ନ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ନେକ୍ସଟ 12. ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଖ. ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ଗ. ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ଘ. ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖା କଲା। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା। ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଉପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠି ବସେ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଟ୍। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ବସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ରଥ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ। ନେକ୍ସଟ, ରଥ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ। 2 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ ନ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଦବିନ୍ୟାସ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗରୁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ନାହିଁ ବା କ୍ରିୟାର ପରେ ନାହିଁ ଓ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ନ ବସିବା ଉଚିତ। ଯଥା, ସେ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ କଟକରେ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ବସାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ବସିଥାଏ। ଯଥା, ସେ ଓ ମୁଁ ମିଶିକରି କଟକ ଗଲୁ। ତାଙ୍କର ଏହା କରିବା ଥିଲା। ସେ କାଲି ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ଏହି କାମଟି କରିବ। 4 ନମ୍ବର, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ
ରଖାଯାଏ, ଯଥା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ପଦ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ପଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସେ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶର ଆରମ୍ଭରେ ବସେ, ଯଥା ଏହାକୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ କରିବ, ଭକ୍ତି ଶେଷରେ ବସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏହା କେବଳ ଭକ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। 6 ନମ୍ବର, ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମପଦ ମୂଳକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିଥାଏ, ଯଥା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି, ତୁମକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ବସିଛି। 8 ନମ୍ବର, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ବସ୍ତୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇ ନେଲେ। ଏତିକିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଓ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠନ କଳା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଉଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ରୂପ, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ 4 ପ୍ରକାର: ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟିକେ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। 2ରେ ହେଲା ନମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉଲ୍ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। 3, ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। 4ରେ ହେଲା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଅଟନ୍ତି ଉହ୍ୟ ଅଛି। ତ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 2ରେ ହେଲା ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 4ରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ, ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ 4ଟି ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ
ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଲା ଏଟା ଦେଇଛି। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ତ ଫାଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇରେ ହେଲା ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତିନିରେ ହେଲା ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଚାରିରେ ହେଲା ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛ କି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଡେଫିନେସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତିନିରେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ ହେବ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଗତ ରୂପ। ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବିବୃତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶିତ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ନାସ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ,
ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଲା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ତାହାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 3, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହିପରି: ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ମୂଳକ ବାକ୍ୟ, 3ରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 4ରେ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 5ରେ ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ବୁଝାଅ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ନମିତାଙ୍କୁ ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦର୍ଶାଅ। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଈ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଈ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଏଠାରେ ଅଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ପଦ୍ଧତିରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ଧର୍ମ ଓ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଈ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟଟି ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 1ରେ ହେଲା, ସେ ମୋ କଥା ମାନିଗଲା ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 2, ପୁରୀ ବାଟ ଦେଇ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଓ ପିଲାଏ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନେକ୍ସଟ 7th, ତୁମ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ଏହା କିପରି ମିଶ୍ର ହେଲା ତାହା ପ୍ରମାଣ କର। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ: ଜାତ ଓ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିଦା କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏଠାରେ ଜାତ ଓ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏକ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଚା ଓ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଖୁସିରେ ବିଦା କଲେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଯୌଗିକ, ସରଳ ଓ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ହେବାରୁ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ
टी को प्रधान वाक्य कहती। नेक्स्ट 9 नंबर अप्रधान वाक्य कहले कौन बुझ। जटिल वाक्यर एक अंश बा खंड वाक्य हेउछि अप्रधान वाक्य। जटिल वाक्य थिबा दुई बा तहिंरु अधिक खंड वाक्य मध्यरु जो खंड वाक्यटी उपवाद्य बा गौण अंशर वाक्य ताहाकू अप्रधान वाक्य कहा जाए। नेक्स्ट 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन तल वाक्यटी पढ़ी केउटी की प्रकार वाक्य दर्शाओ। तुमे कौन काम को पारिबो एटा गोटे आमर प्रश्नसूचक वाक्य। मदन द्वारा गीत गाइबा संभव नुहे एटा गोटे नास्ति सूचक वाक्य। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर विवृत्ति सूचक वाक्य। निय एई चिठीटी डाक बाक्सरे पकाई दियो आदेश सूचक वाक्य। मते टंकाटिए दियो बाबू अनुरोध मूलक वाक्य। आजि की टाण खरा विस्मय सूचक वाक्य। एतिक क्वेश्चन आंसर सरला। चलतु आमे नेक्स्ट वाक्य रूपांतर देखिबा। वाक्य रूपांतर कहिबा समय रे वक्ता गोटिए वक्तव्य को विभिन्न अंगी भंगी रे प्रकाश करती। एहा फल रे वक्तांकर उद्देश्य प्रकाश पाए श्रोता मध्य ताको बुझी पारंती। गोटिए प्रकार वक्तव्य को बेले बेले अन्य प्रकार रे करा जाई थाए। बेले बेले अल्प कथा को बहुल भाव रे बहु कथा रे अल्प रे प्रकाश करा जाए। जथा करे हेला जेउ स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले से दुई जण जाक मो सांगर भाई और ता स्त्री। ख एठाकू आसीथिबा दंपति मो सांगर भाई और भाउज। प्रथम वाक्य रे दीर्घता द्वितीय वाक्य रे नाही किंतु वक्तव्य बदली नाही। प्रथम वाक्य रे जेउ स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले स्थान रे द्वितीय वाक्य रे एठाकू आसीथिबा दंपति एवं प्रथम वाक्य रे तांको स्त्री द्वितीय वाक्य रे भाउज बोली लिखा जिबारु वाक्यटी संक्षिप्त और सुंदर होइछि। तो गोटिए प्रकारर वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकारर वाक्य रे परिणत करने को वाक्य रूपांतर कहा जाए। वाक्यर गठनगत रूपांतर कर फास्ट हरि भल नाचिबाकू सुनाम अर्जन करिछि। 2 हरि भल नाचुछि ओ एथिपाई सुनाम अर्जन करुछि। फास्ट है सरल नेक्स्ट है जटिल। हरि जदि हरि भल नाचिब तेबे से सुनाम अर्जन करिब जटिल वाक्य। नेक्स्ट खर फास्ट झड़ कमिला और पिलामाने निज निज घर को फेरिले यौगिक वाक्य। झड़ कमिबारु पिलामाने निज निज घर को फेरिले सरल वाक्य। जेहेतु झड़ कमिला तेणु पिलामाने निज निज घर को फेरिले जटिल वाक्य। नेक्स्ट गरे जेहेतु घरे अशांति देखा देइछि सेहेतु मु सभा को जाई पारिबी नाही जटिल वाक्य। घरे अशांति देखा होइथिबारु मु सभा को जाई पारिबी नाही सरल वाक्य। घरे अशांति देखा होई देइछि तेणु मु सभा को जाई पारिबी नाही यौगिक वाक्य। नेक्स्ट घर फास्ट जेजे आसीबा हेतु आमे समस्त खुशी हेबु सरल वाक्य। जेजे आसीबे ओ आमे समस्ते खुशी हेबु यौगिक वाक्य। जदि जेजे आसीबे तेबे आमे खुशी हेबु जटिल वाक्य। नेक्स्ट वाक्यर अर्थगत रूपांतर विवृत्ति सूचक वाक्य। उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक। यह एक विवृत्ति सूचक वाक्य। एही वाक्य को भिन्न प्रकार रे प्रकाश करा जाई पारे। यह मुख्यतः प्रश्न सूचक नास्ति सूचक विस्मय सूचक वाक्य रे रूपांतरित करा जाई पारे। यथा कर हेला उत्कलमणि गोपबंधुଙ୍କ भली सच्चा
ଦେଶ ସେବକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯଥା ଝରକା ଖୋଲ। ଏହାର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା କରେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କଲେ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ନେକ୍ସଟ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଏହାକୁ କଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗରେ ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ହେଲା ତନୁଜା ନାଚୁ। ଘରେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଅଛି ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଲା ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ। କେହି ଅଧିକ କଥାକୁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କେହି ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କହିବା ଓ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ଓ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ଅତି ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆସିବେ। ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ।
बर ओ कन्या दुई जण जाक बेदी बसिछंती। बर कन्या उभय बेदी बसिछंती। नेक्स्ट क्रुदंत द्वारा जाणिबाकू इच्छा करुथिबा छात्र विद्या लाभ करिब। जिज्ञासु छात्र विद्वान हेब। नेक्स्ट जहा करिबा उचित ताहा कर, कर्तव्य कर। नेक्स्ट तद्धित द्वारा पान बेपार करुथिबा लोकटी अन्य ग्रामकू गला। पानरा ग्रामांतर गला। गिरिपथ भावरे खाइबर सबुठारु लंबा। खाइबर दीर्घतम गिरिपथ। उपसर्ग द्वारा पवनर विपरीत दिगरे साइकेल चलाइबा कष्टकर। पवनर प्रतिकूलरे साइकेल चालना कष्टकर। दुई रहा साहित्य विषय तांकर विशेष भावरे ज्ञान अच्छी। से साहित्य विशेषज्ञ अटंती। नेक्स्ट समानार्थ बोधक शब्द द्वारा विष्णु उपासक माने खोल करताल बजाई नाम जप करुअछंती। वैष्णव माने कीर्तन करुअछंती। दुई है जो पिला माने बेसी जिद करती से मानंकु बापा आद्य पसंद करती नहीं। जिदखोर पिलांकु बापा ना पसंद करती। नेक्स्ट उक्ति परिवर्तन द्वारा शिक्षक कहिले मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी। प्रत्यक्ष उक्ति शिक्षक इंग्राजी पढ़ाइबे बोली कहिले। परोक्ष उक्ति हरि यात्रा देखे नाही बोली कहिला। परोक्ष उक्ति हरि कहिला मु यात्रा देखे नाही। प्रत्यक्ष उक्ति। प्रश्नावली चलतु देखिबा। फास्ट क्वेश्चन वाक्य कहिले कौन बुझ लेख। एक बा तहिंरु अधिक पद मिसी मनर एक निर्दिष्ट भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले सही पद संहति को वाक्य भावरे बुझा जाए। दुई प्रत्येकरू गोटे लेखा वाक्य लेख। सरल वाक्य रे लेखिबा आमे बालकटी पड़ियारे खेलुअछि। ख रहा यौगिक वाक्य आगरे पड़िया टीए अच्छी और सेठी बालकटीए खेलुछि। जटिल वाक्य जीए पड़ियारे एका एका खेलुछि से बालकटी खूब सरल। मिश्र वाक्य जीए खेलुछि से गोटिए बालक और तार आचरण जेहेतु सरल ताकू सेहेतु समस्ते भल पाती। नेक्स्ट 3 वाक्यांश कौन दर्शाओ। गोटे शुद्ध वाक्य केते पद संहति समाहार। गोटे वाक्य एकाधिक पद संहति एकाधिक अंश थाए। एक पूर्णांग वाक्यर निर्दिष्ट भाव प्रकाश अंश को वाक्यांश कहुए। सुतरां गोटे वाक्यर निर्दिष्ट भाव प्रकाश केते पद संहति को वाक्यांश कहुए। हरिहर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले। एठारे हरिहर को कथा शुणी एक वाक्यांश माँ आश्चर्य है अन्य एक वाक्यांश। नेक्स्ट 4 नंबर गठन कला दृष्टि वाक्य केते प्रकार ओ कौन कौन। गठन कला दृष्टि वाक्य 4 प्रकार सेगुड़िक हेउछि सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन अर्थ दृष्टि वाक्य केते प्रकार ओ कौन कौन। अर्थ दृष्टि साधारणतः वाक्य 5 प्रकार सेगुड़िक हेउछि विवृत्ति सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य नास्ति सूचक वाक्य आदेश वा अनुरोधमूलक वाक्य। नेक्स्ट 6 प्रत्येक रु 2टी लेखाए दृष्टांत दियो। विवृत्ति सूचक वाक्य सारल दास ओडिशार आदि कवि। 2 रहा भीम भयंक परी मानवतावादी कुचित देखा जाती। नास्ति सूचक वाक्य सारल दास को परी कवि ओडिशा रे नहांती।
ରାଧାନାଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରି ମାନବତାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବାଃ, ଚିଲିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆରେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ସାରଳା ଅଟନ୍ତି କି? ନେକ୍ସଟ, ଭୀମ ଭୋଇ କ'ଣ ମାନବବାଦୀ? ନେକ୍ସଟ, 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ କେଉଁଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦାମ, ସୁଦାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ଏକାଠି ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଓଃ, କି ଶୀତ। ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଓଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓଲୁ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମ୍ବ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୟା ଭଲ ଗାଇପାରେ ମାତ୍ର ଭଲ କହିପାରେ ନାହିଁ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ତମ ପିଲାଟା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ। ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚପଳା କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧମୂଳକ ବାକ୍ୟ। 8 ନମ୍ବର, ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। କାଠ ବିକାଳି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଲା। ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ ବା ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ। ନେକ୍ସଟ, ଗ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କର। ଅନାଥମାନଙ୍କର ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ। ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟସୂଚକ କଲେ। ଓଃ, ଆଜି କେଡ଼େ ଖରା। ତମର କଥା ରବିକୁ ଜଣା। ନାସ୍ତିବାଚକରେ ପରିଣତ କଲା। ତମର କଥା ରବି ଜାଣେନି। ତମ କଥା ରବିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ କଥା ରବିକୁ ଅଜଣା। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା। ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଆଗ ରମେଶ ଯିବ ଓ ତାପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବ। ନେକ୍ସଟ, ନାନୀ ଆସିବାରୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କର। ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆସିଲା ସେହେତୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଶରେ କାହାକୁ ଅଜଣା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ଲେଖା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ସାରା ଦେଶ ଜାଣେ। ବଟବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କର୍ତ୍ତୃବାଚୀ ରୂପାନ୍ତରଣ। ସ୍ମିତା କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବି। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ମିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପାଠ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିବା ଭଲ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର। ପାଠାଗ୍ରାହୀ ହେବା ଭଲ, ପାଠୁଆ ହେବା ଭଲ ବା ପଠାଳି ହେବା ଭଲ। ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କଲେ, ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଓ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ,
ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ସେହି ହେତୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବାକ୍ୟ ବିଚାରର ସବୁ ସରିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।